السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وفي احسن حال، واهلا وسهلا بحضراتكم جميعا عندي في فيديو جديد في القناة. النهارده ان شاء الله جايلكم فيديو جديد، يا رب الفيديو ينال اعجابكم. بس يا ريت فضلا منكم وليس امرا تدعموني في القناة باللايك والشير والاشتراك علشان يوصلكم كل جديد، وفعلوا زر الجرس علشان ينزل لكم اشعار بكل فيديو جديد بنزله. يلا بينا نتابع الفيديو، باذن الله نعلق من خلال الفيديو. يلا بينا نتابع الفيديو. طبعا في فيديو النهاردة أنا هتكلم معاكم عن الجزائر وعلى شعبها وعلى الكرم والضيافة والرجولة والعزيمة والإرادة اللي في الشعب الجزائري. احنا أنا من غير ما اتكلم واقول الكلام ده كله، احنا يعني في غنى عن اننا نتكلم عن الجزائريين، لان احنا تعاملنا معاهم. انا من خلال تعاملي معاهم في الفيديوهات اللي بنزلها عن الجزائر عرفت ان الشعب ده شعب معروف بطيبته وكرمه وطيبة قلبه ورجولته، وان هو بيكرم اي ضيف يدخل بلده. يعني عندهم واجب الضيافة، ده حاجة اساسية في حياتهم، اساسية في عروقهم، في دمهم بتجري كده الرجولة وبتجري الطيبة وبيجري الكرم في دمهم. دول شعب ما شفتش زيهم في طيبة قلبهم وكرمهم. شعب مهما اتكلم ومهما اقول مش هوفيه حقه. الجزائر يا جماعة أبهرتني بكل اللي فيها، أبهرتني بالتقدم بتاعها، أبهرتني بالجيش بتاعها، أبهرتني بالشعب، أبهرتني بالكرم الضيافة. شعب كريم جدا جدا فوق ما تتخيلوا، شعب عنده كرم وطيبة قلب وحسن معاملة للضيف اللي بيدخل بلده. يعني كمان في دول كتير، دول أوروبية، كان لما دخلت الجزائر ناس كتير اعتنقوا فيها الإسلام، الديانة الإسلامية، لأن هم بيشوفوا الشعب، بيشوفوا إن الشعب ده شعب كريم. المعاملة بتاعت الدولة نفسها بتخلي اللي يدخلها يبقى عايز يكون واحد منهم، فما بالكم بقى مسلمين فيدخلها ناس مثلا ديانتهم مش اسلام. لما يشوفوا بقى المعاملة بتاعتهم ويشوفوا التعامل والطيبة والكرم، فبقوا عايزين يكونوا زيهم بالظبط. فأقل حاجة بيعملوها ان هم مثلا يغيروا دينهم، الديانة بتاعتهم بيغيروها على طول بسبب الشعب الجزائري. هنشوف مع بعض في الفيديو بتاعنا هنا إسرائيلي بيتكلم عن الجزائر وبيقول فيها كلام ما نتوقعهوش ابدا. احنا اساسا مش مستنظرين ان هو الاسرائيلي ده يتكلم عن الجزائر، ما بالكم بقى. يعني ده مش واحد جزائري، ده اسرائيلي بيتكلم عن الجزائر بالطريقة دي، ما بالكم بقى من المسلمين نفسهم هنا، العرب نفسهم هنا يقولوا ايه. هنشوف مع بعض الفيديو ونتابع مع بعض. أنا دانيال صبان، خلقت في غرداية، جيت نزار في الجزائر وجينا لإسرائيل قبل 57 عام. أنا ساكن في يروشلايم وتاني فرح، شكرا لله. גרדאיה נמצאת איתנו כל הזמן. היא הולכת איתי לאן שאני הולך. אני פוגש אותה בכל הווריאציות. ראיתי חיים של דו-קיום, של שכנות טובה, של נכונות, איך אומרים, לסייע, לתמוך, לעזור. סיפרתי לך קודם שסבתא שלי העיוורת הייתה סוחרת איתם במרבדים ומוכרת להם מרבדים, והכל היה בתשלומים ואף פעם לא רימו אותה. בעיירה קסומה שקראו לה גרדאיה, אבל היה בה גם צביון של חיים, יהודים, ערבים, שוק ערבי, מגרש כדורסל שהצרפתים הקימו, בית ספר צרפתי, בית חולים צרפתי, הנגריה הגדולה איפה שהאבא שלי עבד. 130,000 יהודים התחלקו, הייתי אומר ככה, 30,000 בוואהרן, 30,000 באלג'יר, 20,000 בקונסטנטין, והיתר היו פזורים בערים כמו טוגות, ווארגלה, אפלו, ג'ילפה, והדרום שזה אנחנו, גרדאיה, אנחנו הייתי אומר היהודים הכי דרומיים, היינו שם איזה קרוב ל-1,800, 2,000, זו יהדות שהייתה מבוזרת, לא היה איזה מין תלכיד. אלה שהיו בצפון, למעשה הם היו יותר צרפתים יהודים אלג'יראים מאשר יהודים אלג'יראים. במובן שהתרבות הצרפתית שבעקבות צו קרמיה, שנתן אזרחות ליהודים ב-1870, ועכשיו מלאו לזה 150 שנה, השינוי התחולל ברמות גבוהות מאוד, ואנשים עברו מהר מאוד מתפקידים, מעיסוקים של מלאכה, מסחר, זעיר וכו',
למקצועות חופשיים של רפואה, עורכי דין, רופאי שיניים, מהנדסים, והם השתלבו יפה מאוד במרקם של הניהול האדמיניסטרציה של צרפת עד ליום העזיבה. מהרגע שדגול עלה בשנת 58 והתחילו להבחין שהנה זה הולך לקראת עצמאות, התחילו כבר ההתארגנות שלהם לקראת מדינה, ואז עלתה שאלה מה אנחנו עושים עם היהודים. היום בדיעבד אני יודע שהם פנו לקהילות היהודיות, לארגון הקהילות היהודיות, ואמרו להם, תדעו לכם, אתם לא עזרתם לנו, לא תמכתם במאבק שלנו, אתם גם אזרחים צרפתים, אז מי שמחליט להישאר פה, זה עלול להיות על אחריותו. אז מהר מאוד הייתה התארגנות של היהודים להבין שאם נשאר זה יכול להיות סכנה קיומית. לא הספקתי אפילו להגיד שלום לחברים, לא הבנתי שזה בעצם הפעם האחרונה שראיתי אותם, את כל חברי הילדות שלי, מאז לא ראיתי אותם. ואז הלכנו הביתה, מהומת עולמים, מה אורזים, איפה אורזים, אין מזוודות, אלתרו כל מיני בסוף, שתי מזוודות, שני תיק ומשהו ועוד איזה סלסלה גדולה, מלאת לחם, אפו לחם, והסלסלה הזאת הלכה איתנו עד מרסיי. הלבישו אותנו בחליפות, חליפות צמר, בחום של המדבר, במטוס. התבשרנו, זאת הייתה אחת הטיסות, זאת הייתה הטיסה הראשונה בחיים שלי, והטיסה שהייתה הסיוט הכי גדול. יש ידיעה שיש רסיסים קטנים של יהודים, לא קהילות, שישנם שם, הייתי אומר, הייתי בסוג של מחתרת. לא מבליטים את היהודיות שלהם. מסלול חיי במשרד החוץ היה במסלול האיברו-אמריקאי, אז יצאתי שגריר לאקוודור, נגלה ראשונה, שגריר לקוסטה ריקה ושגריר לרפובליקה הדומיניקנית. גם כשהייתי דיפלומט וגם היום כשאנחנו מארחים, הזמנו תמיד אנשים ותמיד כללנו את המרכיבים האלה של הקוסקוס, של המעקודה, של הצ'ישה, הספנג'. אבל הספנג' של גרדיה זה ספנג' מיוחד, אני יודע, אולי אותו דבר, כמו כל צפון אפריקה, אבל כל אחד עם הטעם של הילדות שלו. אנריקו מסיאס הוא היה חלק מהנוף של הקליטה שלנו בארץ. התקליטים שלו, השירים הראשונים שלו, תואה פריטי מפרי דון טברה, סולי דה מון פאי פרדי, כאן בארץ, כל אימת שהוא בא לכאן, יש הסתערות על הכרטיסים, האולמות מלאים. יש עכשיו בארץ קבוצת וואטסאפ של יהודי אלג'יריה, יש קרוב ל3,000 רשומים. אני נכנסתי אליהם רק בזמן האחרון, במסגרת העבודה שאני עושה, עבודת גמר שאני עושה למלווה קבוצות לחו"ל, לטיול באלג'יריה. חיפושים של שמות, של קרובי משפחה, של שכנים, של אנשים. זה אתר שיכול להיות מעניין מאוד גם לאלג'יראים רגילים שנמצאים בצרפת או באלג'יריה עצמה, כדי להתחבר עוד פעם לאותם יהודים שפעם אישו והחיו והניפו את הכלכלה. אני חושב שאלג'יריה נמצאת בתהליך של כניסה לעולם של הכלכלה הגלובלית. כולם אומרים שיש להם פוטנציאל תיירותי פנטסטי, מדהים. לא יכול להיות שבשנה יהיו להם 4 מיליון תיירים, ש1.5 מיליון מהם זה אולי אלג'יראים עצמם שבאים לביקורי משפחות, שזה כניסה כאילו תייר בסטטיסטיקה, אבל זה לא תייר ממש. והשכנה שלהם ממערב, מרוקו, אני מדבר על 14 מיליון תיירים בשנה. אם היו יהודי אלג'יריה נשארים ולא היו חלילה חוששים שיפגעו, אלג'יריה עם העולם היהודי הייתה יכולה להיות במקום אחר היום בכלכלה שלה, בהתפתחות החברתית שלה, בהתפתחות התרבותית שלה. החמיצו את זה כמו שספרד בשעתו גרשה את היהודים ב-1492 והצטערה. אילו הייתה לי אפשרות לעלות על מטוס, להגיע לביקור בגרדיה, הדבר הראשון שהייתי עושה הולך לראות מה קרה עם הבית שלנו ואיך נראה בית הכנסת שעל ידו. זה היה המרחב איפה שהילדות שלי, ברור שהייתי רוצה לבקר בבית הספר שלמדתי, אבל בית ספר הצרפתי, הייתי הולך לנגריה איפה שאבא שלי עבד וחתך את האצבעות שלו. وطبعا زي ما شفتوا مع بعض كلنا الفيديو، اتمنى ان الفيديو يكون نال اعجابكم. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، اسيبكم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.